بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، معزز مسلم لیگ کے عہدیداران اور معزز ممبران میڈیا، مجھے خوشی ہے کہ مجھے موقع مل رہا ہے آپ سب سے بات کرنے کا اور بالمشافہ بات کرنے کا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میرا لندن آنا ہوتا ہے تو اس طرح کی محفل اور مجلس کا اہتمام جناب زبیر گل صاحب کرتے ہیں. اس میں پھر ان تمام لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں جو ہمارے اس ملک کے اندر جلاوطنی کے دور میں ہمارے ساتھ تھے اور ساری جد و جہد میں ساتھ رہے ہیں اور اب بھی ساتھ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو منزل مقصود تک پہنچانے تک وہ ساتھ رہیں گے. میں اس موضوع کی طرف ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے مجھے آج کے بم دھماکوں پہ بہت دکھ اور بہت افسوس ہے. یہ تو صرف جتنے بھی آج تک بم دھماکے ہوئے ہیں، جتنے بھی آج تک بلاسٹ ہوئے ہیں، ان سب پہ بہت دکھ ہے، بہت رنج ہے، بہت افسوس ہے. لیکن آج صبح کے جو بم دھماکے ہوئے ہیں جو کنٹونمنٹ کے ایریے میں، اس پہ بھی بہت افسوس اور دکھ ہے. اور ابھی مجھے خبر موصول ہوئی کہ شاید ابھی کچھ اور بھی دھماکے ہوئے ہیں لاہور میں. بہت افسوسناک ہے یہ صورتحال، لیکن قوم پرعزم ہے اور وہ ان حالات کا مقابلہ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی کرش کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کر رہی ہے. اور اس میں یقیناً قوم جو وہ سمجھتی ہے کہ یہ مراحل جب کسی قوم پہ آتے ہیں، یہ امتحان آتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ بہت ہی تدبر کے ساتھ اور قدموں میں بغیر کسی لغزش کے ان امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے اور مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو قوم یقیناً تیار ہے، لیکن قوم جب کامیاب ہو کر اس سے جب سرخرو ہوتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس قوم کا حق بنتا ہے کہ اس قوم کو پھر وہ منزل ملنی چاہیے جس کے لیے یہ سب جد و جہد ہوئی ہے اور جد و جہد ہو رہی ہے. اور پچھلے 60 سال اگر ہم نے اس منزل کو حاصل نہیں کیا تو اب بھی شاید کچھ نہیں بگڑا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بھٹکے ہوئے جس راہ سے بھٹک گئے تھے اس راستے پہ واپس آ سکتے ہیں اور آنا چاہیے بھی. اور میں ابھی بھی بہت امید بھری نظروں سے دیکھتا ہوں اپنی قوم کی طرف. ہماری قوم ایک جیتی جاگتی قوم ہے اور جب اس کو جگایا جائے تو وہ جاگ جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہت کچھ اس کا دار و مدار جو ہے وہ قیادت کے سر بھی ہوتا ہے. اور اگر قیادت آنسٹ ہے، قیادت مخلص ہے، قیادت ملک کے ساتھ مخلص ہے اور خیر خواہ ہے، ملک کی خیر خواہ ہے، اپنے دستور کی خیر خواہ ہے، اپنے ملک کے قانون کی خیر خواہ ہے، اپنے اداروں کی خیر خواہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل بات نہیں کہ ہم اپنی منزل کو حاصل کر سکیں. اور یہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم میں سے اب کوئی سمجھتے ہیں کہ اب صرف ہم اسٹیٹس کو کی سیاست کو آگے بڑھائیں گے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل لوگ ہی نہیں ہیں جن کو پاکستانی قوم کو منتخب کر کے تو ایسی منصب پہ بٹھایا جائے. میرا خیال ہے کہ اب قوم کو بالکل پرکھنا چاہیے اور قوم پرکھ رہی ہے. میں اس کی مثال جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ حالیہ جو انتخابات ہوئے ہیں، جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ قوم نے ایک بھرپور شعور کو بیدار ہونے کا ثبوت دیا ہے. تو اس میں قوم نے 2 ٹوک فیصلے دیے ہیں. قوم نے بتا دیا کہ کون کہاں کھڑا ہے، ہم پہچانتے ہیں. قوم نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ کس کی کیا حیثیت ہے اور کون پاکستان کے بارے میں
कितना मुखलिस और कौन पाकिस्तान को कितना आगे ले जाने की फ़िक्र रखता है और कौन पाकिस्तान के बारे में दुरुस्त ख्यालात रखता है, दुरुस्त नज़रिया रखता है और उसकी आइडियोलॉजी दुरुस्त है, उसके मकासद नेक हैं और सही हैं। मेरा ख्याल है कि आज ये सिलसिला सब पाकिस्तान के जो सियासी मैदान में जितने भी लोग हैं जो सरगर्म हैं, उनको ये अब सोचना छोड़ देना चाहिए कि हमने पाकिस्तान की सियासत इसलिए करनी है कि हमने अपनी ज़ात के लिए कुछ हासिल करना है या अपने आप को किसी मनसब पे जाके बिठाना है या अपनी जेबें भरनी है या हमने पाकिस्तान के इदारों को ख़राब करना है या पाकिस्तान के इदारों को अपने मातहत करके तो अपने लिए फ़वाइद हासिल करने हैं। मेरे ख्याल है कि ये सोच और इस फिक्र का अब वक्त गुजर गया है। अगर पहले भी किसी ने ऐसा किया तो बहुत गलत किया है, आइंदा इसकी गुंजाइश नहीं है। उनके साथ जितना भी जल्दी कोई इस बात को समझ ले उसके लिए उतना ही फायदेमंद है कि आइंदा अब इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है, किसी गलती की गुंजाइश नहीं है और ये कौम किसी गलती को माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसका एक पहला फैसला करके हुकूमत को या किसी पार्टी को फिर आगे बढ़ना, अगला कदम तब रखें कि पहले इसको अच्छी तरह से इस बात को पहचान लें कि अब जो है वो हम फरसूदा किस्म की और ट्रेडिशनल किस्म की सियासत जो है वो नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर। तो वरना पाकिस्तानी अवाम जो है अपना फैसला सादर करते वक्त कोई जो है वो इसमें शर्म या हिजाब महसूस नहीं करेंगे। अभी देखें, एक तो इलेक्शंस होते हैं जब जनरल इलेक्शन को जनरल इलेक्शन कहा जाता है और फिर जनरल इलेक्शन के बाद फिर आपने देखे कौम ने जब देखा कि हमने इस वादे पे वोट दिए हैं, इस मंशूर पे वोट दिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो सारे कवानीन ख़त्म किए जाएंगे जिसको एक डिक्टेटर ने अपनी ज़ात की खातिर बनाया था, उस आइन को दोबारा उसको दुरुस्त किया जाएगा जिसको डिक्टेटर ने बिल्कुल अपनी ज़ात के गिर्द घुमाया था और हम उस अदलिया को वापस लेके आएंगे जिसको एक डिक्टेटर ने गैर कानूनी तौर के ऊपर जो है वो ख़त्म कर दिया था, उनको घर भिजवा दिया था, उनको अरेस्ट किया था, उनको हाउस अरेस्ट किया था। तो उसके लिए जब देखा कि ये वादों के बावजूद ये पार्टी जो है या हुकूमत जो है इसने उस पर अमल नहीं किया, तो फिर कौम ने खुद अपना जो है वो हुक्म जो है वो मनवाया और वो एक जो है वो लॉन्ग मार्च के जरिए से मनवाया। इलेक्शंस तो हो चुके थे लेकिन इलेक्शंस के फौरन बाद यानी 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर कौम ने जो अपना दूसरा फैसला सादर किया कि अगर तुम अपने इलेक्शनों के वादों पे अमल नहीं करते तो फिर हम अमल करवाना जानते हैं। अगर जिस कौम के अंदर ये शऊर बेदार हो जाए तो फिर इस कौम को क्या फिक्र। मैं तो समझता हूँ कि इस शऊर को और बेदार करना चाहिए। इस पाकिस्तान में सिर्फ मैंने नहीं रहना, इस पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत के सदर और वज़ीर आज़म नहीं रहना, इस पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमती पार्टी ने नहीं रहना, इस पाकिस्तान में नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग सिर्फ FPM ने नहीं रहना, इस पाकिस्तान में पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम ने रहना है जिनके हकूक पूरा करना जो है वो हम सब की जिम्मेदारी है। अगर कोई समझता है कि आज उसको पजीराई हासिल है और वो जो चाहे कर सकता है, मेरा ख्याल है कि इस किस्म की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं भी ये बात बरबला कहना चाहता हूँ, अखबारात लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि PMLN की पोजीशन जो है वो उसको पजीराई हासिल है मुल्क के अंदर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर पजीराई अल्हम्दुलिल्लाह अगर हासिल है तो उसको फिर पाकिस्तान के अवाम की हालत को सुधारने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उसको सिर्फ अपनी पार्टी और अपनी ज़ात की हालत को सुधारने नहीं बल्कि कौम की हालत को और कौम को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने के लिए उस पजीराई को इस्तेमाल करना चाहिए। ये है हमारा फ़र्ज़ जिसकी हम आज तक पहचान नहीं कर सके। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अगर माजी में भी हमने उसकी भरपूर या पूरी पहचान नहीं की तो मैं समझता हूँ कि आज वक्त है कि हम माजी की गलतियों से सबक सीखें। 10 साल आपने देखे और फिर मुझे हैरत होती है कि जब ये कहा जाता है कि लिखा जाता है, TV पे कहा जाता है कि जो है वो इससे अच्छे तो वो हालात थे। वो बाज़ लोग कहते हैं, सब नहीं कहते, लेकिन
ایک چھوٹا سا عنصر ہے میڈیا میں جو اس طرح کی بات کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو بھی خرابیاں سامنے نظر آتی ہیں اس کی نشاندہی اگر میڈیا کر رہا ہے, اس کی نشاندہی اگر اپوزیشن کر رہی ہے, اس کی نشاندہی قوم خود کر رہی ہے, تو کسی کو اس اکھاڑے میں دوسرے کسی فریق کو کودنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے.